First of all, I'm absolutely delighted to be here. When one of my brighter students during the days, I was actually regularly teaching courses in your predecessor institution. In those days, it used to be called MIRD, Masters in International Relations and Diplomacy. When he called me to say if I was available for a discussion on Saturday, generally I do not accept engagements on Saturday. But I made an exception primarily because what I prefer to call the disciplinary loyalty. That was the reason I went to teach in MIRD, and that is the reason why I'm here, because I'm one of the first to come back after a PhD in international relations in Nepal at a time when international relations was a new discipline. Today I'm absolutely delighted that this discipline has taken its roots, and thanks to MIRD and now DIRD. I'm also absolutely delighted to be present amidst MPhil and PhD students in IR. Generally, as a matter of methodology, I'm not very fascinated by what I call Rishi Dhamala Janta Jana Chahancha model of intellectual discourse on very serious issues of far-reaching consequences, where you bring in somebody and say, okay, trackai bhannuस् ta aile yasko jawab. That's not possible. Academia is a very serious discipline, requiring much deeper thought, reading, you saw it, writing, reflection, and articulation. And that's the reason why I requested Leelaji to ask your questions all at once, so that I can respond to your questions, but at the same time give you my reflections, both as a scholar of international relations, as a student, teacher, and subsequently as a practitioner of international relations and diplomacy. Let me quickly go through your first almost 10 questions. And if I take at least 2 or 3 minutes for each, there is half an hour right there. But I will try and go faster. On your first question, on changing international scenario and national scenario, world order and pattern of anarchy, how do you assess? To use UN Secretary General Antonio Guterres' word, at the verge of breakdown. That's how I look at it. And I agree with him. Nepal's experience in international relations and diplomacy, how successful have we been? You should read my paper on the changing perceptions of Nepal's international relations and diplomacy. And if there was a time of success, now don't misunderstand me. I'm not a fan of the Rana regime. But in fact, the only time when the internal politics of Nepal was able to sustain itself, at least for 104 years, and also protect its sovereignty, and in fact even bring back territory that it missed, that it lost in war, was at the Rana time only. Subsequently, if you look at the diplomacy of Nepal after 1950,
For us, in fact, only 2 days ago, I received a letter from the Israeli ambassador enclosing a speech by Bibi Koirala when he visited Israel in 1960, and a speech he gave at an international conference on science and technology and what it should do to small states. So I wrote back to the ambassador saying that is a reflection of the visionary leadership of that gentleman, and how he dared to recognize the state of Israel at that moment in history when none of the other countries had done it. In fact, today, even Saudi Arabia, one of its arch foe, is competing to establish relations with Israel, let alone the rest of our neighbors. India greatly values its relation with Israel today. So when nobody else had done it, BP did it. Look at the vision. And yet what happened to BP internally? So as a result, from 1950, the role of diplomacy, in fact, when this, what was her name? Shraddha Aryal Joshi, when she started to talk about it, she said, international relation, reading, writing, reflecting, reporting. Ultimately for what? You lose your system. Soon the system that BP represented was replaced. He himself was displaced. So what did that diplomacy do? Panchayat, King Mahendra, another visionary figure, many argue. But what happened to the system he and his son started? Collapsed. In fact, the biggest single foreign policy project of the Panchayat era was the Zone of Peace. That itself failed. So how can Panchayat diplomacy be called successful? 1990 onwards. I don't think I need to talk much about it. In fact, we are in a state of confusion. So sometimes, when I reflect on contemporary Nepali diplomacy, of which sadly I am also a part of both scholarship and leadership, how do I reflect on it? पद र पदवीको लागि सफल कूटनीतिज्ञहरूले सञ्चालन गरेको असफल कूटनीति. That's where we are today. So that much for your question. SARC. I'm glad you brought this out. In fact, I did not realize the format of this program. So one of my intentions was my next book is called SARC to BIMSTEC, Breakthrough or a Breakdown. I'm very grateful to my friends in India. Every time there's a discussion on BIMSTEC, they very kindly include me. But I argue, and there you have another question, India and Pakistan relation and the state of SARC. Now we are in a confusion that the relationship between India and Pakistan is not the only factor why SARC is where it is today. In fact, they must have taught you in your classes in international relations that in fact you will not understand contemporary international relations unless you understand the two world wars and the post-World War political order. So what was that order? At least what was the vision? The vision was a transformation from the classical, what I call national interest, power interest paradigm, which was the old paradigm. So after experiencing the tragedies of the two world wars, the visionary founders
of the UN established that organization and empowered the UN and its personnel so that it would lead the world in transforming human behavior from the traditional to the modern. Because the founders realized the lethality of the weapons of mass destruction. And if there was to be a third world war, that in fact it would devastate the world much worse than the two. So old behavior has to change. And that change in behavior has to be at three levels. At the level of the individual. You know that today, the biggest problem of the world today is called the 3 C's. Climate. In fact, it might, our old traditional notion of pralaya, scientists have said that after a certain time of certain years, I think 250 million years, they have said that the world will disappear anyway. But because of the burning of the fossil fuel, that in fact the process has been so much expedited that we may have very little time. So our notion of pralaya, depending on human behavior. But the most important transformation that the founders of the UN wanted was a transformation in the institution called the nation state, which is up to now the highest and most powerful institutional arrangement human mind has thought of so far. As students of international relations, you know that there is an attempt to transform the traditional Westphalian state in a supranational arrangement, as well as down to the level of the individual, as well as vertically as well as horizontally. That is what the European Union is called. But that European Union is in a state of flux, like the international order. So SARC, in fact, the very vision of regionalism, Gaurav took the name of Joseph Nye. Scholars realized that this transformation they had envisioned in the UN of transforming individual national interest through a more collective global good. That is why the role of the UN, collective security, prosperity, dignity. That didn't happen. In fact, the Cold War ate it all. So scholars thought that maybe if they thought of regional institutions, regionalism, if they brought this message of cooperation to a smaller geographic region with countries with similar needs and aspirations, similar cultures, similar security and other values and interests, they thought this might be better. And they saw the model of European Union. So that is why SARC, although the last of the regional bodies, was established. So the problem in SARC is not just India and Pakistan. In fact, the problem in SARC is its very institutionalization. European Union's chief president is of a head of state. And yet here in SARC, the conceptualization was that आजभोलि तपाईहरुलाई थाहा छैन पहिला पहिला SARC को सेक्रेटरी जनरल बस्यो भने टुरो एउटा छेउमा राखेर त्यो हेड अफ स्टेट र हेड अफ गभर्नमेन्ट अगाडि बसेर पछाडि त्यस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसनले त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस कसरी लिड गर्न सक्छ कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छ ठुलठुला पावरफुल कन्ट्रीजहरुलाई कि लुक वी आर लिभिङ इन अ डिफरेन्ट वर्ल्ड द क्लासिकल आइडिया अब आई वुड हैव लाइक टु गो टु तपाईहरुको थ्योरी प्र्याक्टिसको कुरा छ अहिले जुन आधारमा संसारको इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन दुईटा ध्रुवमा बाँडिया छ नि आफूलाई चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी लिबरल्स भन्छ अर्को चाहिँ कन्जर्भेटिभ भन्छन् यो डिफरेन्ट स्कुल्स अफ थट त्यहाँ ल्याउनु भयो नि अघि कुरा गर्नुभयो त्यहाँ के भने आइडियलिजम रियलिजम
अहिले हुँदा अहिले फेमिनिजम, अहिले इन्भाइरोमेन्टलिजम, all this descendant process, त्यो सबै के को लागि क्रिएट गरे भनेदेखि अघि मैले भने फर वाट, फर अ बेटर वर्ल्ड। एन्ड इट भएको छ बेटर वर्ल्ड। इज द वर्ल्ड एनी बेटर? युक्रेन वार, संसारहरू 3 C's भने नि, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट, अब कोभिड त्यति बेला त्यो कोभिड अझै आइरहेछ भन्दाखेरि यो सबैले गर्दाखेरि सार्कको चाहिने जुन छ तपाईँको क्वेसन, त्यो चाहिने इन्डिया र पाकिस्तानको एनिमिटी इज एउटा फ्याक्टर हो, तर द्याट इज प्रिसाइजली द रिजन वाइ सार्क वाज एस्टाब्लिस्ड, टु ट्राई एन्ड एमिलियोरेट दोज एनिमोसिटिज। अब यसको बारेमा धेरै चाहिने अब मेरो रिफ्लेक्सन अनुभव भन्नुहुन्छ, म सिनास गएको सेकेन्ड सार्क समिट नेपालमा हुँदाखेरि मेरो पेपर छ, सार्क रिट्रोस्पेक्ट एन्ड प्रोस्पेक्ट एन्ड रिट्रोस्पेक्ट भन्दाखेरि तिनै इस्युहरू कि सेक्रेटारिएटलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्, सेकेन्ड चाहिने यो चाहिने ओभरली स्टेट सेन्ट्रिक बिहेभियर जुन छ सार्कको, त्यसलाई चेन्ज गरेर सिभिल सोसाइटी र इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई ल्याउनुहोस् ताकि यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ। डिस्प्युट सेटलमेन्ट गाह्रो हुन्छ भने, इन्टरस्टेट लेभलमा गाह्रो हुन्छ भने एउटा काउन्सिल अफ एल्डर्स जस्तो आसियानमा बनाएको छ कि डाइरेक्टली स्टेटहरूले सार्कको चार्टरले जुन कुरा प्रिभेन्ट गर्छ स्टेट लेभलमा गर्न सकिँदैन, तर भोलि त्यो नगरिकन हुँदैन यदि एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ रोल सार्कले खेल्ने हो भने। अब अहिलेको जस्तो गतिमा कोमामा बसिरहने हो भने त अर्कै कुरा, भने ती सबै कुरा जुन त्यति बेला राखेको छ अहिलेसम्म पनि एजेन्डा त्यही छन्, तर हुँदैन। अब इन्डियाको यो उहाँले एउटा कुरा निकाल्नु भएको छ, के अरे अरुणाचल प्रदेशको कुरा, र त्यसलाई ल्याएर नेपालसँग जोड्नु भएको छ। अहिले G20 इन्डियामा भयो, थिम के थियो? वान वर्ल्ड, वान फ्यामिली, वान फ्युचर, हैन? सी जिनपिङको थिम के हो? विन विन आर, र बिल्डिङ ए कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी। आफ्नो 4200 किलोमिटर बोर्डर भएको नेबरहरू मिलेर बस्न सक्दैनन्, अनि हु इज गोना बिलिभ? त्यसो भने इट्स अ च्यालेन्ज टु बोथ इन्डिया एन्ड चाइना द्याट इन फ्याक्ट वेदर दे वान्ट टु बिहेभ, मसाइमरको कुरा आयो अहिले, त्यो क्लासिकल हेजिमोनिक एन्ड कन्फ्लिक्चुअल पोल्यारिटी जसलाई सस्टेन गर्ने अहिलेको डोमिनेन्ट इन्टरनेसनल रिलेसन्सको स्कलरसिपको बिहेभियर हो, त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने कि ट्रान्सफर्म गर्ने? र ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने तपाईँ आफ्नो चाहिने साथीसँग मिलेर भन्न सक्नुहुन्न, अनि ठुलो ठुलो चाहिने प्रिन्सिपल प्रिच गरेर हुज गोना बिलिभ? सो द्याट्स अ टेस्ट। एसियन सेन्चुरी, द न्यू एसियन सेन्चुरी भन्ने क्लास जिनिभा स्कुल अफ डिप्लोमेसीमा पढाउँदाखेरि त्यति बेला मैले भनेको छु, एसियन सेन्चुरी विल डिसअपियर बिफोर इट अपियर्स इफ इन्डिया एन्ड चाइना बिहेभ द सेम वे लाइक दे आर डुइङ टुडे। अब एउटा चाहिँ चाइना एन्ड इन्डिया अलवेज वरी अबाउट द रोल इन नेपाल। हेर्नुहोस्, नेपालको जियो स्ट्रेटेजिक लोकेसनले गर्दाखेरि एभ्री मेजर पावर थिङ्क्स what happens here is in their national interest. So they will be interested. यो फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी भनेको के हो भने, जान्यो भने सहयोग, नजान्यो भने हस्तक्षेप। चाइना र इन्डियाको इन्ट्रेस्ट छ नि, किन नहुने? अमेरिकाले त इन्ट्रेस्ट लिन्छ, चाइना, इन्डिया र चाइनाले लिँदैन, इन्डियासँग त ओपन बोर्डर छ। सो दे आर इन्ट्रेस्टेड इन वाट इज ह्यापनिङ बिकज इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु what I call their national power interest paradigm. कुनै पनि हालतमा छोड्दैन उसले, उनीहरूले त्यो म्यानेज गर्ने च्यालेन्ज, हाम्रो डिप्लोमेसीको च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो। अब इपिजीको कुरा, त्यसैको फलोअप, त्यो इपिजीको मिटिङमा फर्स्ट टाइम त्यहाँ नारायणीमा उहाँहरूको डाक्टर भेकले बोलाउनु भएको थियो। जबसम्म हामी दुईवटा कुरा बुझ्दैनौँ यो रिलेसनसिप यत्तिकै हो।
एउटा नितान्त नयाँ नोसन छ तपाईहरु इन्टरनेशनल रिलेसन एउटा चाहिँ यो नोट गरिराख्नुहोस् नेशनल पावर इन्ट्रेस्ट प्याराडाइम Power is the principal instrument of politics. Foreign policy is defined as the application of national power for the protection and promotion of national interest. हेर्नुस् यो तपाईहरु एमफिल र पीएचडी का स्टुडेन्टहरु त्यो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तर अहिलेसम्म 50 years को यो फिल्ड को एक्सपिरियन्स डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली त्यसले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि नलेज अहिलेसम्म हाम्रो नलेज एक्सटर्नली एक्वायर्ड नलेज किताबमा के लेखा छ अनिलजीले के काठमाडौँ पोस्टमा रिपोर्ट गर्नुभएको छ गौरव र लीलाले क्लासमा के भन्नुहुन्छ यो सबै हाम्रो स्टक अफ नलेज भनेको एक्सटर्नली एक्वायर्ड थ्योरी भने के हो एभ्री थ्योरी कन्टेन्स द सीड अफ एन अप्रियोरी थट कसैको विचार न हो हाइपोथेसिस ठुल्ठुला किताबहरू 4 वटा त मेरै किताब छ त्यो के हो त्यो मेरो विचार न हो भन्दाखेरि the first step of course गर्नै पर्छ अहिले भर्खर लास्ट I think मार्चमा I was in Stanford giving a lecture on AI and developing countries so म AI मा त एक्सपर्ट होइन धुरन्धर एक्सपर्टहरु बसेको ठाउँमा अहिले प्लेजरिजमको कुरा आउँछ हेर्नुस् यो नसौर मुनिर यक्ष मतम नभिन्नम त्यो धेरै थ्योरीजहरु जुन छ नि डोन्ट गेट स्टक मान्छेको विचार हो होइन मैले भने नि के भन्दाखेरि गुनार मिर्दलको यो फेमस लाइन एभ्री थ्योरी कन्टेन्स द सीड अफ एन अप्रियोरी नलेज अप्रियोरी थट कसैको दिमागको कुनै विचारलाई उले हाइपोथेसाइज गर्छ अनि त्यसलाई राइट रङ डिस्प्रुभ गर्ने थ्रु डिफरेन्ट मेथोडोलोजिज अब यो थटलाई मोर कम्प्रिहेन्सिभ मोर सिस्टमेटिक आर्टिकुलेसन इज थ्योरी द्याट्स व्हाट इट इज तर त्यो थ्योरीलाई एकताली नेक्स्ट लेभलमा एक्सटर्नली एक्वायर्ड नलेजलाई के गर्न पर्दो रहेछ भनेदेखि आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्स यु गो थ्रु अ लङ टाइम एन्ड देन यु sort of you redefine those theories you redefine those knowledge but there is one other step यो हाम्रो ओरिएन्टल विजडम को एक्चुअल ट्रान्सलेसन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा छैन ज्ञान भन्छ नि चाणक्यको आहार निन्द्रा भयमै थुनानी समानि चैतानि नृणाम पशुनाम ज्ञानम नराणा मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभि समान त्यो भने के हो भन्दाखेरि त्यो इनर चेतना कन्सेन्स ज्ञान भन्ने कुरा अरु प्राणीमा छैन खाली ह्युमन स्पिसिज मात्रमा छ र त्यसैले थर्ड स्टेज अफ नलेज transforming knowledge into gyan is the third stage redefining externally acquired knowledge with life experience and moving beyond that further refining it with what your own inner gyan tells you र त्यो हिसाबले हेर्दा फेरि मैले त्यो ईपीजी लाई भने ठीक छ ईपीजी लाई दुईटा कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ यो ईपीजी को रिपोर्ट कहाँ त्यो 1950 को ट्रिटी जुन रिभ्यू गर्नलाई बेसिकली ईपीजी बन्या हो बाइ द वे त्यसको एकजना कल्प्रिट मै पनि होला किनभने यो भिआइएफ को नेपाल पोलिटिक्स वे फरवर्ड भन्ने अहिलेको के भन्दाखेरि नेशनल सिक्युरिटी एडभाइजर अजित दोभालले चेयर गरेको एउटा बैठक थियो
त्यसमा चाहिँ दिल्लीमा अब पहिलोपल्ट इन्डियाका मित्रहरूले मलाई इन्भाइट गर्नुभएको थियो। म एकातिर मेरो काउन्टर पार्ट चाहिँ कन्वल सिबललाई बनाएर त्यो डिस्कसनमा जाँदाखेरि मैले भने हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यत्रो इज्जत दिएर मलाई बोलाउनु भएको छ, मैले आफ्नो डिप्लोमेटिक वर्कमा कहिले पनि इन्डियासँग डाइरेक्टली बाइल्याटरली डिल गर्ने मौका पाइनँ। अहिले तपाईँको यो लास्ट क्वेसन एउटा उमा म भनौँला, तर आई हेभ डेल्ट विथ इन्डिया भेरी क्लोजली इन इन्टरनेसनल फोरम। र त्यो हेर्दाखेरि के हो भनेदेखि 1950 को ट्रिटीले नेपालसँग पर्मानेन्ट फ्रेन्डसिप खोज्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि ट्रेडिसनल वेस्टर्न डिप्लोमेसीले के भन्छ भने इन फरेन पोलिसी देयर आर नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स अर पर्मानेन्ट एनिमिज, ओन्ली पर्मानेन्ट इन्ट्रेस्ट। तर मैले भने होइन, नेपालको दुईटा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स छ। इन्डिया र चाइनासँग एनिमिकल रिलेसनसिप राखेर नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ हुँदैन र नेपालको पावर इन्हान्स हुँदैन, डिल गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि 1950 को ट्रिटीले नेपालसँग खोजेको के हो भने पर्मानेन्ट फ्रेन्डसिप, द्याट इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ इन्डिया सिक्योरिटी, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल क्यानट बी अ बेस फर एनी नन फ्रेन्डली। अब हामीले उसमा खोजेको के हो, जोन अफ पिस। किन जोन अफ पिस भयो? त्यो हामीले डिप्लोमेसी कन्डक्ट गर्न नसकेर। जोन अफ पिसको पहिलो इन्डोर्समेन्ट कहाँबाट आयो थाहा छ? पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री जुल्फकार अली भुट्टो बेजिङमा वागो फेङले दिएको डिनरमा पाकिस्तान र चाइना विल सपोर्ट नेपाल्स जोन अफ पिस। अब हेर्नुहोस् हाम्रो डिप्लोमेसीको रोल भनेको प्रिभेन्सन हो क्या, प्रिभेन्टिङ ए ब्याड थिङ फ्रम ह्यापनिङ टु यर कन्ट्री। अब राम्रो डिप्लोमेट्सहरू थियो भने त दे वुड हेभ अलरेडी कन्सल्टेड, किनभने इन्डियाको इन्डोर्समेन्ट बिना यो जोन अफ पिस कहीँ पुग्दैन भन्ने त बुझ्नु पर्ने नि, कन्सल्ट गर्नु पर्दैन थियो पहिला। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सपिरेसी थ्योरिस्टहरू छन् कि इन्डियाले कहाँ मान्दैन जे गरे पनि इन्डिया नेपाललाई खानै चाहन्छ। अब त्यतातिर म चाहन्न, म त्यो स्कुल अफ थटमा छैन। तर नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कतैबाट चाहिने प्रब्लम छ भने मैले त्यसलाई नेसनल सेल्फ एनाइलेसन भनेको छु। हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट सबभन्दा त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टमाथि थ्रेट हाम्रो छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो प्रब्लमले गर्दाखेरि इपिजी म चाहिँ आई डोन्ट सी हाउ द्याट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड, अल्दो त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू इपिजीमा छन् र आई विस गर्दै हुन्थ्यो, मेरो गुड विस छ। तर रियलिस्टिकली हेर्दाखेरि त्यो देख्छु। र एउटा थ्योरीको कुरा अलिकति सानो गरिहालौँ तपाईँहरूलाई फेरि कन्फ्युज। अघि मैले भने नसौर मुनिर यक्षमतम नभिन्नम मेरो हाम्रो पुरानो मत छ क्या, नसौर मुनिर यक्षमतम नभिन्नम। यक्ष भने इम्पोर्टेन्ट मत, भिन्दै अर्कोले दिएको भन्दा कम्प्लिकेटेड दिएन भने त मुनि नै होइन नि, विद्वानै होइन नि। त्यसो हुनाले विद्वताको एक पाटो भनेको जहिले पनि वान अपम्यानसिप भन्छ नि त्यो, तर त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न खोज्यो भने आखिरमा सबै कुरा एउटै रहेछ, सिम्पल रहेछ भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूले खास गरेर चाहिने यो एमफिल र पिएचडी गर्दाखेरि त्यो बुझिराख्नु होला। किनभने योर रोल इज टु आइडेन्टिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट यु थिङ्क यु आर इन्ट्रेस्टेड इन र यु थिङ्क यु क्यान कन्ट्रिब्युट, र त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने हो। अब यो जियोस्ट्रेटेजिक लोकेसनको कुरा छ। अब त्यसमा चाहिँ मैले सिधा भनिदिएको छु, यस एन्ड नो। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो रिपोर्टमा यो क्वेसनमा नेपाल इज सिचुएटेड अन जियोस्ट्रेटेजिक लोकेसन एन्ड फोकसिङ अन मेन्टेनिङ ए ब्यालेन्स रिलेसनसिप विथ इट्स नेबर्स एन्ड विथ अदर नेसन्स, बट ड्युरिङ द लास्ट कपल अफ इयर्स इट इज बिङ ब्लेम्ड द्याट नेपाल इज फेसिङ ए काइन्ड अफ डिलेमा इन दिस रिगार्ड। इज इट ट्रू? माई आन्सर इज यस एन्ड नो। अहिले नेपालको फरेन पोलिसी च्यालेन्ज डिलेमा सबभन्दा ठुलो के हो भने हिस्टोरिकली हाम्रो फरेन पोलिसीको फाउन्डेसन अघि मैले भने टु पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स, नेबरहुडका दुईटा मेजर पावर्स र अहिले त आएर तपाईँको ग्लोबल पावर्सहरू छन्। यो प्रायोरिटी हो।
तर त्यसको मतलब यो प्रायोरिटी हुँदै फेरि अरूसँग फ्रेन्डसिप नगर्ने भने होइन। तर एट द कस्ट अफ रिलेसन्स विथ दिस टु कन्ट्रिज हाम्रो फरेन पोलिसी फेल हुन्छ। अनि ट्रेडिसनल डक्ट्रिन त्यो युद्धनाथ खनालको भेरी क्लियर पञ्चायतको बेलाको पृथ्वीनारायणको बेलाको पनि थियो। अब त्यो राणाको बेलामा चाहिँ दे हेभ चेन्ज लिटल बिट है। अब त्यो लामो डिस्कोर्समा अहिले नजाउँ। अब अहिले चाहिँ मैले अहिलेको फरेन पोलिसी डिलेमालाई के भन्ने गरेको छु भनेदेखि त्यो तराजु हुन्छ नि, ठ्याक्क तराजुमा यसो जोख्ने दुईटा ढक ठुल्ठुला ढक यिनीहरू छन्। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई अरू कसलाई कहाँ राख्ने, हाम्रो ट्रेडिसनल फरेन पोलिसी त्यो हो। अब कता कता अहिले आएर चाहिँ नि त्यो होइन, अब चाहिँ नि अरू मेजर एक्टर्सलाई पनि उदान तिनवटा मेरो पहाडमा त पहिला म बच्चा हुँदाखेरि हुर्कामा अगेनामा उदान राखिन्थ्यो। उदानको तिनवटा ऊ हुन्थ्यो कसौडी अड्याउने भन्दाखेरि अहिले इन्डिया चाइना भइहाल्यो। अब एक्सटर्नल एक्टर्सहरूलाई पनि त्यही स्केलमा चाहिँ नि हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने अहिले कता कता त्यो आर्टिकुलेसन भइरहेको म देखिरहेको छु। अब तपाईहरु एज स्कलर्स रियल एमफिल र पीएचडी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अघि मैले भने नि एक्सटर्नली एक्वायर्ड नलेज र टेल एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम अफ इन्टेलेक्ट। अहिलेको हाम्रो समस्या के हो भने जम्मै कुरा वेस्टर्न स्कलरसिपले गर्दैछ, त्यसैको पेरिफेरीमा आफ्नो सबै दृष्टिकोणहरू यस्ता इस्युहरू निकालेर हेर्नुहोस् हो होइन तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइनली यो डिलेमा मेरो आफ्नो डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपको डिलेमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् उहाँले तपाईको उसमा मेरो इन्ट्रोडक्सनमा वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट र युएन को तीनटा पिलर पीस एन्ड सिक्युरिटी काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोशल डेभलपमेन्ट एकोसक भन्छ इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, र थर्ड पिलर भनेको युएन को होल पर्पस भनेको कलेक्टिभ सिक्युरिटी प्रस्पेरिटी एन्ड डिग्निटी अफ द होल वर्ल्ड। हिजोको क्लासिकल नेसनल फरेन पोलिसी नेसनल इन्ट्रेस्टमा बेस्ड भन्दाखेरि यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर promoting and protecting your individual national interest within this larger regional good, SAARC, global good UN, त्यसको लागि खडा भएको भन्दाखेरि यो तीनटा पिलर मध्ये एउटा पिलरको अहिलेसम्म चेयर गर्ने नेपालबाट प्रतिनिधि भयो। ह्युमन राइट त्यो पनि फेरि यस्तो कन्ट्रोभर्सियल र रिस्की टपिक, त्यसमा चेयर गर्दाखेरि अहिले मैले जाने सहयोग नजाने हस्तक्षेप भने नि त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला चाइना रेजोल्युसन भनेपछि सबैभन्दा ठुलो रेजोल्युसन वेस्टर्न कन्ट्रीले ल्याउने चाइनालाई ह्युमन राइट्स भायोलेसन भयो भनेर, र चाइनिजले फ्ल्याटली भन्छ हेर हाम्रो लागि यो युएनमा अरू केही छैन, यो ह्युमन राइट्स इज आवर नम्बर 1 प्रायोरिटी, अब तिमीले हामीलाई हेल्प गर्नुपर्छ। अमेरिकन आएर त्यसै गरेर आङुल हटाउँछ, खबरदार तिमीसँग नेपालसँग राम्रो रिलेसनसिप छ, त्यसैले हामी चाइनाको रेजोल्युसन ल्याउँदैछौँ, वी हेभ टु सपोर्ट अस। कस्तो डिलेमा हेर्नुहोस्। तर अब तपाईहरुलाई म समय दान गर्दैछु। अब पहिला मेरो बाआमाले गाई दान जमिन दान के गर्नुभएको थियो भन्नुहोस् न, त्यसैको हो कि के हो। I was able to conduct that in such a way that both the Chinese and the Americans, American त जर्ज मोस भन्ने मेरो त्यहाँको साथी एम्बेसडर थियो, उसले भने शम्भु you done such a good job that in fact there is a letter from the Secretary of State Madeleine Albright को लेटर लिएर तिम्रो गभर्नमेन्टलाई तिम्रो राम्रो उसमा गरेर जाँदैछ भने चाइनिजले त मलाई र मेरो वाइफलाई अत्यन्त ठुलो उ दिएर अहिले यो टुरिज्म चाइनाको त्यति बेला चाहिँ कन्ट्रीले डेजिग्नेट गरेपछि मात्रै टुरिस्टहरू जान्थे कुनै देशमा। जम्मा त्यति बेला 8वटा कन्ट्री उनीहरूले डेजिग्नेट गरेको थियो। अनि मलाई मेरो अनरमा दिएको डिनरमा बेजिङमा Chinese Vice Ministerले today we are declaring Nepal as the 9th country
of Chinese tourism destination. त्यसो हुनाले अब त्यो अत्यन्त डिलेमा हुन्छ र हाम्रो जस्तो देशको डिप्लोमेटिक च्यालेन्ज थियो। अब रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि त चाहिने खास गरेर नयाँ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुसँग त मैले क्लास लिए जस्तो लाग्दैन, किनभने यता टियुमा गइसकेपछि चाहिँ मैले रेगुलर क्लास लिन छोडेँ। तर अब तपाईहरुसँग भेट हुन यो मौका मिल्यो, अत्यन्त आभारी छु। र खास गरेर तीनजना यो सेतो फुलिसकेका मान्छेलाई भने तीनजना यङ एन्ड डाइनामिक प्यानलिस्टको बिचमा यसरी राखेर तपाईहरुसँग अलिकता कुरा गर्न पाउँदा बडा खुसी लागेको छ। धन्यवाद, नमस्कार।